салом бинандагони азиз, ба барнома ахбори озоди хуш омадед. имрӯз 20 май аст ва дар барнома охирин хабарҳои ҷаҳону тоҷикистонро хулоса мекунем. нахуст ба сархати мавзӯъҳо таваҷҷӯҳ намоед. ба русия мерафтанд ва дар нима роҳ ҷон доданд. ҳалокати 6 шаҳрванди тоҷикистон дар садамаи нақлиётӣ дар қазоқистон. Дональд Трамп ва Владимир Путин оиди хотима додан ба ҷанги 3 сола дар Украина суҳбат карданд, аммо оё поёни ҷанг наздик аст? ва манъи корҳои бозсозии масҷиди Аминҷон дар Душанбе, назари сокинону намозгузорон ва шарҳи Кумитаи дини Тоҷикистон. шароит мешуду роҳбарои ман ҳамин хуҷинаи раён ягон чора медиҳанд, масҷид моро обод мекунанд, бисёр хуб мешид. мутаассифона барномаро бо як хабари нохуш оғоз мекунем. субҳи имрӯз 6 муҳоҷири тоҷик дар натиҷаи садамаи нақлиётӣ дар шоҳрои Алматои Екатеринбург ба ҳалокат расиданд. ҳодиса дар вилояти Кустанай дар наздикии марз бо Русия рух додааст. ба навиштаи расонаҳои Қазоқистон, ронандаи мусофирбари Форд Транзит ки 10 шаҳрванди хориҷиро мебурд, ба мошини боркаш бархӯрдааст. 5 нафари дигар ки ҷароҳат бардоштанд дар бемористон бистарӣ шуданд. дар видеое ки дар маҳалли ҳодиса сабт шудааст, шоҳидон аксаран тоҷикӣ суҳбат мекунанд ва мегӯянд зоҳиран ронандаро ҳангоми ҳаракат дар роҳ хоб бурдааст. мусоҳибони мо ки аз ин ҳодиса огаҳ шуданд дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфтанд, ҳамаи мусофирони мошин сокинони ноҳияи Қубодиён буданд ки аз Тоҷикистон ба Русия мерафтанд. дар байни қурбониён як падар бо духтараш будааст. сафорати Тоҷикистон дар Қазоқистон ин фоҷиаи мудҳишро зери назорати худ гирифтааст. солона даҳо муҳоҷири кории тоҷик дар чунин садамаҳо чӣ дар Русия ва чӣ дар роҳ ба сӯи Русия ба ҳалокат мерасанд ва маъюбу маълул мешаванд. манъи корҳои таъмиру бозсозӣ дар масҷиди маъруф ба Аминҷон дар шаҳри Душанбе боиси нигаронии сокинону намозгузорон шудааст. онҳо мехоҳанд аз ҳисоби худ ин маконро азнавсозӣ намоянд, вале мақомот иҷозат намедиҳанд. ин масҷид ки дар маҳаллаи 61-уми шаҳри Душанбе ҷойгир аст, ягона масҷиди ҷумъахонӣ дар ин маҳалла буда, мардуми минтақаҳои гирду атроф ва бозорнишинҳои Саховат дар он намоз мегузоранд. чаро мақомот намехоҳанд ин масҷид бозсозӣ шавад? ҷузъиёт дар гузориши Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдулла. масҷиди ба номи Умари Форуқӣ дар шаҳри Душанбе бештар бо номи масҷиди Аминҷон маъруф аст, солҳо боз ниёз ба таъмиру бозсозӣ дорад. сокинони маҳалла ва намозгузорон мехоҳанд ин маконро обод кунанд, вале мақомот ба онҳо чунин иҷозаро надоданд. аз боло таспиди гарм зимистон шо инҷа борон одамо ҳама гилемо тар мешавад. шароит ҷудо вазбина. агар шароит мешуду роҳбарои ман ҳамин хуҷинаи раён ягон чора медиҳанд, масҷид моро обод мекунанд, бисёр хуб мешид. ӯ афзуд, ҳудуди 3 сол мешавад аҳволи масҷид чунин аст. ба гуфтаи баъзе аз сокинон, агар мақомот иҷозат диҳанд, онҳо ба маблағ ва кӯмаки шахсӣ омодаанд корҳои таъмиру азнавсозиро оғоз кунанд. ҳоҷи Исроил, як сокини дигари Душанбе, мегӯяд: ин аз вақт шамикаб гуфтан ки канда гуфтан ки соз мекунем, бозсозӣ мекунем. ҳамиша план шуам хеле муддати мекунем, ҳамин сар кардан ки умадам орган манш кунам. масъулони масҷид иҷозаи наворгирӣ аз дохили онро надоданд ва аз ибрози назар дар бораи мавзӯъ худдорӣ карданд. бархе намозгузорон мегӯянд ки шароити масҷид он қадар бад нест, вале мехоҳанд онро беҳтар кунанд. кумитаи дин ва танзими ҷашну маросимҳои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шарҳи мавзӯъ гуфт ки сокинон бе иҷозаи ниҳодҳои масъули сохтмон ва меъморӣ ба бозсозӣ шурӯъ карданд. ин ба гуфтаи онҳо сабаби манъи корҳо гардид. таҷдиду бозсозӣ бинои иттиҳодияи динӣ таҷрибаи нав нест. ин ҳолат дар дигар масҷидҳо ҳам пештар буд. аз ҷумла бархе аз масҷидҳои ҳудуди шаҳри Душанбе ахиран тармиму таҷдид ва бозсозӣ шуданд ва дар мисоли масҷиди Аминҷон ҳам дар ҳолати ба даст овардани иҷозатномаи ниҳоди дахлдори вобаста ба сохтмон ва меъморӣ ин кор аз сар гирифта мешавад ва вобаста ба ин ягон мушкили ҳуқуқӣ дар назди мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи дин, яъне кумитаи дин ва танзими ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вуҷуд надорад. дар кумитаи сохтмон ва меъмории Тоҷикистон шарҳи мавзӯъро ба салоҳияти сарраёсати меъморӣ гузошта, дар ин бора чизе нагуфтанд.
дар масҷиди Аминҷон ба иттилои масъулонаш то 2000 нафар намоз мегузоранд. манъи корҳои босозии ин масҷид дар ҳоле аст ки кишварҳои ғарбӣ ва созмонҳои ҳомии ҳуқуқ мақомоти Тоҷикистонро барои маҳдуд кардани озодиҳои динӣ танқид мекунанд. аз ҷумла Комиссиони байналмилалии Амрико оид ба озодиҳои динӣ дар гузориши моҳи марти соли 2024 вазъи озодиҳои мазҳабӣ дар Тоҷикистонро ниҳоят баъд арзёбӣ кард. мақомоти тоҷик ҳамеша чунин танқидҳоро рад карда мегӯянд ки фаъолияти динӣ дар кишвар таҳти назорати қонун сурат мегирад. ба иттилои расмӣ дар Тоҷикистон беш аз 4000 масҷид ба қайд гирифта шуданд. шумо барномаи ахбори радиои Озодиро тамошо доред. Дональд Трамп, раиси ҷумҳурии Амрико, рӯзи душанбе гуфт ки Русия ва Украина барои хотима додан ба ҷанги 3 сола бе ҳеҷ таъхире ба музокирот доир ба оташбас оғоз мекунанд. ӯ дар ин бора баъд аз гуфтугӯи 2.5 соатаи телефонӣ бо Владимир Путин, президенти Русия, суҳбат кард. тафсилот дар гузориши хабаргузории Reuters ки ҳамкорам Тоири Сафар тақдими шумо мекунад. ما 2.5 ساعت با ولادیمیر پوتین صحبت کردیم و به نظرم بعضی پیشرفت‌ها شد. دونالد ترامپ بعد از صحبت تلفنی با ولادیمیر پوتین گفت که روسیه و اوکراین برای سازش آتشبس و پایان دادن به جنگ 3 ساله فوراً به مذاکرات آغاز می‌کنند. امیدوارم ما کار کردیم. ما همچنین با رهبران بسیار از کشورهای اروپایی صحبت داشتیم و امیدواریم تمام کار را جنببست کنیم. پس از صحبت با ترامپ، ولادیمیر پوتین در شهر سوچی به خبرنگاران گفت تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ در عموم در راه درست حرکت می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا موقع خود را درباره قطع درگیری‌ها و سازش آتشبس بیان کرد. من گفتم که روسیه هم طرفدار حل صلح‌آمیز بحران اوکراین است. ما باید راه‌های از همه باثمر حرکت به سمت صلح را معین کنیم. با رئیس جمهوری آمریکا به موافقه رسیدیم که روسیه یادداشت حسن تفاهم را درباره عهدنامه احتمالی صلح پیشنهاد می‌کند و آماده همکاری با اوکراین است. در این عهدنامه بعضی از اصول‌های راه حل مهلت بستن عهدنامه احتمالی صلح از جمله سازش آتشبس در مهلت معین باید ذکر شوند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین قبل از صحبت ترامپ و پوتین با رئیس جمهوری آمریکا گفتگوی تلفنی داشت و سپس با رهبران کشورهای اروپایی هم. او به خبرنگاران گفت امیدوار است نشست با حضور مقامات بلندپایه روسیه، آمریکا و دیگر کشورها در زودترین فرصت برگزار می شود. ما نشست همه هیئت‌ها را بررسی می‌کنیم. می‌خواهیم در سطح بلند باشد. آمریکا، اوکراین، روسیه، کشورهای اروپایی و بریتانیا. چنین نشست می‌تواند در ترکیه، واتیکان و یا شویتزاریا برگزار شود. ترکیه، واتیکانی або в Швейцарії. اوکراین گفته است آماده سازش آتشبس هست، ولی روسیه گفته است که پیش از همه باید شرط‌هایش اجرا شوند. هفته گذشته ملاقات روبروی هیئت‌های روسیه و اوکراین هیچ حاصل نداد. اندکی پیشتر از صحبت تلفنی ترامپ و پوتین، جیمز دیوید وانس معاون رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت واشنگتن می‌داند که اندکی بنبست وجود دارد. ببینید، سوال این است که آیا ولادیمیر پوتین واقعا آماده مذاکرات صلح است؟ بله، او بعضی گذشت‌ها کرد، قدم‌های جدی در این گفتگوها برداشت، ولی ما احساس می‌کنیم که به یک بنبست دچار آمدیم. دونالد ترامپ که قول داده است به جنگ روسیه در اوکراین پایان می‌دهد، به تکرار خواهان آتشبس شده است، اما با وجود فشارهای خصوصی ترامپ و هشدارهای به تکرار رهبران اروپایی، ولادیمیر پوتین که نیروهای کشورش 5-1 قلمرو اوکراین را در دست دارند و پیش می‌روند، به شرطهای خود به پایان دادن به جنگ ایستادگی کرده است. барномаро идома медиҳам.
دو برادر توجیکی در روسیه برای زورآوری به ماموران پلیس و زدن آنها پس پنجره رفتند بعد ادای حکم آزاد شدند. در این باره پدر آنها رسول جان چوریف روز 20 می به رادیو آزادی خبر داد. او گفت فرزندانش یکی تابستان سال گذشته و دیگری ماه مارت همین سال آزاد شدند. پسر خردی ماه گذشته به تاجیکستان برگشته است و هر دو حالا در زادگاهشان کار و اقامت میکنند. برادران سعید اکرم و عمر را روز 17 فوریه سال 2022 در ایستگاه متروی تولسکای برای مقاومت به افسران پلیس دستگیر کردند. در نوار از محل حادثه دیده می شد که دو مامور پلیس سعید اکرم را به شکم خوابانده کوشش بستن دستانش را دارند. عمر احوال برادرش را دیده به کارمندان پلیس حمله می کند. برای این کار دادگاه مسکو ماه آگوست سال 2022 عمر رسول جان زاده را به 3.5 سال و برادرش سعید اکرم همرایف را به 2.5 سال زندان محکوم کرد. رسول جان چوریف از رادیو آزادی و سفارت تاجیکستان در روسیه اظهار سپاس نمود که در انعکاس حادثه و حمایت از حقوق فرزندانش مساعدت کردند. بدرفتاری ملیسه‌های روس با مهاجران تاجیک در روسیه به قول حامیان حقوق یک کار معمولی شده است و ویدیوهای زیادی در این باره زود در شبکه‌های اجتماعی نشر می‌شوند. تاجیکستان در پایان ماه می میزبان کنفرانس بین‌المللی با حضور بیش از 1700 تن برای حفظ پریخ است. دوشنبه می‌خواهد توجه کشورها و سازمان‌های جهانی را برای چراندیشی فوری جهتی از بین بردن آبشوی پریخ‌ها متمرکز کند. از نظر دوشنبه اگر در چند ساله نزدیک به این بخش توجه صورت نگیرد فاجعه‌های اکولوژی می‌توانند تمام دنیا را تهدید کنند. برای یوسفی و ارشاد سلیمانی میگویند وزارت کار خارجه امروز هدف‌های دیگر این نشست مهم جهانی را در یک همایش شرح و توضیح داد. گرمشوی اقلیم، آبشوی پریخ‌ها، کم شدن منابع آبی و پیشگیری از احتمال رخ دادن فاجعه‌های اکولوژی از هدف‌های بنیادی کنفرانس بین‌المللی سطح بلند برای حفظ پریخ‌هاست که تاجیکستان میزبان آن خواهد بود. سازمان ملل متحد 3 سال پیش با پیشنهاد تاجیکستان سال 2025 را سال جهانی حفظ پریخ‌ها اعلام کرد. قرار است این کنفرانس از 29 تا 31 می در دوشنبه برگزار شود. تا امروز 55 کشور عضو سازمان ملل متحد، 48 سازمان با شمول یک سروزیر، 5 نایب پرزیدنت، 3 معاون سروزیر، 5 معاون دبیر کل سازمان ملل متحد، 11 وزیر و دیگران حضور خود را در این کنفرانس تایید کردند. همچنین تا امروز 1700 نفر شرکت کنندگان کنفرانس خود را نامنویس کردند. یکی از هدف‌های اصلی کنفرانس دوشنبه جلب سرمایه کشورها و سازمان‌های جهانی برای پیشگیری از آبشوی با سرعت پریخ‌ها دانسته می‌شود. با این هدف بنیاد ویژه‌ای تأسیس شده است که تاجیکستان سرمایه‌گذار نخستین آن است. قرار است در حاشیه این کنفرانس 3 یادداشت از جمله اعلامیه دوشنبه در رابطه با آبشوی پریخ‌ها امضا شود. کارشناس مستقل میرحسین نظریف بر این است که از هر کنفرانس بین‌المللی چیزی مثبت دریافت کردن ممکن است به شرط آنکه خلاصه‌های آن نتیجه‌های عملی دهند. پرابلم هیچ مثلا پریخ‌ها و عموما پرابلم تامین کردن آب آشامیدنی در کره زمین با یکی پرابلم‌های رقم یک تبدیل یافته است. گمان می‌کنم که شاید که جنبه اقتصادی همین آبی که در تاجیکستان هست در این کنفرانس ها مورد آموزش مورد بحث قرار گرفت. پیامدهای تغییر اقلیم برای تاجیکستان نیز یکی از مسئله‌های دردناک به شمار می‌رود. زیرا سال‌های اخیر پریخ‌های این کشور کوهستانی با سرعت آب می‌شود. از جمله در تاجیکستان در چند ده ساله اخیر بیش از 1000 پریخ از بین رفته، حجم عمومی پریخ‌های کشور به اندازه تقریباً 3.1 برابر کم گردیده است. این مشکل برای تاجیکستان که کشور دارای ذخیره‌های بزرگ گیدو انرژی منطقه دانسته می‌شود، چالش‌هایی را به بار آورده است. اما خود تاجیکستان در تنهایی بر رفع این چالش‌ها موفق نیست و به همگرایی و سرمایه‌گذاری جامعه جهانی امید بسته است. دوستان عزیز، رسیدیم به پایان نشر نوبتی برنامه. سپاس که ما رو همراهی کردید. اما خبرهای از این بیشتر چون همیشه میتونید در سامانه آزادی.org و همین گونه در صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. فردا شما رو در برنامه‌ها منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.